रागे सज्जनों ते बेलियो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भी तुहानू पहले प्रोग्रामां दे मुताबिक कोई कहानियां दिलचस्प लगियां होणगियां ते बड़ी मज़ाहिया ते हास्यां वाली कहानी अज पेश कर रहा। नतीजा भी बड़ा अच्छा मिलेगा और सबक आमोज कहानी भी है कि हमेशा सच की फतह है। ये दसिया गया कि सच की हमेशा फतह होंदी है, चाहे जो भी हो जाए। किसी पिंड दे विच एक किसान रहिंदा सी, शादीशुदा सी, गरीब आदमी सी। उहदे घर वाली औरत जिहड़ी वो बेवकूफ सी। एक दिन और आदमी हल वाहण वास्ते चलिया खेतों के विच ते अपनी बीवी नूं कहंदा, भलीए लोगे अज काम बहुत ज़्यादा ते इदां करी भी टाइम नाल खाना शाना पका के रख लई ते थक हो जाना ते मैं आऊँगा दोपहरे आके खाना खाऊँगा। ते थोड़ा जिहा गोशत लैके उहनूं दे गया। किसान चला गया, बीवी उठी। बाद दे विच उहने की कीता, गोशत पकना रख दिता। जदों गोशत पकद्या पकद्या उहदे चों खुशबू आउण लगी ना, कहंदी लै हुण गोशत तां पक जाना। किसान कह के गया नाल, कहंदा मैं जिहड़ा पिछले साल सिरके दा कैन एक लिया के दिता सी उहदे चों सिरका भी कढ के रखी, कहंदा सिरका भी नाल खाना रोटी दे। कहंदी चलो हुण गोशत तां तैयार हो चलिया ते मैं जाके ना अंदरों सिरका कढ के ले आवां उहदे वास्ते। उस माई ने, बीबी ने की कीता, जग चक्या ते अंदर चली गई। जाके वो कैन दे अगे जग रखिया, टूटी खोल दी। वो सिरका वो पैन लग गया तो बैठी रही। वो थोड़ा थोड़ा निकलता सी, देखती रही भी कदों जग भरे। वो जग के इंतजार च बैठी रही। जो अद्धा क जग होया ना, उन्होंने ख्याल आया भी ओहो मैं तो कहती गोशत पकना रखा तो विहड़े दे विच कुत्ता खुला बैठा, वो ना होवे वो गोशत खा जे। वो दौड़ के आई, बाहर जाके देखा तो कुत्ता जिहड़ा वो गोशत जिहड़ा उन्हें पकना रखा सी, वो टुकड़ा मूँह च लिया तो कुत्ता भज्या जावे बाहर नूं। वो माई उहदे पिछे हो गई। ज्यों दौड़ी उहदे पिछे, साह चढ़ गया। वो कुत्ता जिहड़ा सी वो तो लै के अली पंज हो गया। कुत्ता भी काबू ना आया, गोशत भी हथी ना आया। तो वो माई उत्थों थकी हुई बेचारी वापस आई। जदों वापस आउंदी है तो आके ना मंजे ते लेट गई, साह लैन लग पई। साह चढ़िया होया। जदों काफ़ी देर हो गई ना साह चढ़िया, साह लैंदी नूं ख्याल आया मैं तो कहंदी ये सिरका जग रखिया सी सिरका पाउण वास्ते। उठ के जाके देखिया तो कैन खाली होया पिया, सिरका सारा अंदर रुढ़िया पिया। जदों उन्हें यह काम देखिया, उन्हें की कीता भी हुण ना मेरा शौहर आके नाराज़ होऊगा, इहदा कोई हल करा। वो सोच सोच के तो उन्हें आ गया। गरीब किसान ने बेचारे ने ना 2 दिन पहले आटे का एक बोरा मुल लिया के रखा सी। उन्हें कहा भी होवे ना तो इत्थे आटा थोड़ा जिहा ढेरी करा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ कर लूगा, मैं फर्श ਨੂੰ साफ कर दूंगी। ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਬੋਰਾ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਪੈਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਆਟਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਰਾ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੈਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। थक गई बैठी है। उन्हें चिर नूं किसान आ गया, लिया भी भलीए लोग कहती रोटी लिया। जो रोटी मंगी तो कहती बह जा मेरी गल सुन ला। वो कहता दस। कहती भी तेरे वास्ते गोशत तो पकाया सी ते मैं अंदर सिरका पाउण चली गई ते वो गोशत कुत्ता लै गया। गल सच्ची की। कहती मैं नट्ठी कुत्ते के मगर भी गोश्त फड़ लिया मैं वो को। कुत्ता दूर चला गया, मैनू साह चढ़ गया। आके मैं लेट गई। जदों याद आया जाके देखिया सिरका सारा डुल्लिया पिया सी। ते तू फिक्र ना कर, कहती मैं आटे का बोरा ढेरी करके ना सारा फर्श साफ कर दिता। कहती सिरका उन्हें जदब कर लिया तो कहता आटा कित्थे कीता, कहती मैं बाहर सिੱਟਤਾ, फर्श मैं साफ कर दिता। वो कहता काम अगले तू ये की काम किया। वो मरद बेचारा गरीब तो सी, सबर वाला भी सी। उन्हें आखिर सबर किया
ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੀਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਗਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇਸ ਵਾਕੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨੇ ਵਾਹਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆਟਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਫਸਲ ਬਾੜੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਉਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਆ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਪੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਗੈਬੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨੇ ਚੱਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਘਰ, ਆ ਕੇ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾਏ। ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਹੈ ਅਕਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਟਿਆ ਫਰਸ਼ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਲੇ ਬਟਨ, ਇਹ ਪੀਲੇ ਬਟਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਟਣੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੱਟੂੰਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਬੂਟੇ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਅ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਅ। ਉਹ ਭਾਅ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਲੈਣੇ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਲੇ ਬਟਨ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਲੈ ਲੂੰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਉਹ ਪੀਲੇ ਬਟਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੱਟਿਆ, ਪੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਸੋਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਰੇਹੜੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਬਰਤਨ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਭਜਾਈ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਠੱਗ। ਦੋ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਬਰਤਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਮਰੇ ਸਜਾਏ ਪਏ ਆ, ਖੈਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖੈਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪੀਲੇ ਜਿਹੇ ਬਟਨ ਰੱਖੇ ਸੀ ਨਾ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਲਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜ ਹੈ ਭਲੀ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੀਲੇ ਬਟਨ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਸਮ ਲੈ ਲਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਟੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਜਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦਿਆ ਅੱਲਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਨਾ ਗਏ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾ ਖਾਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਦੋ ਲੱਡੂ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਦੋ ਲੱਡੂ ਪੱਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ ਆਈ। ਉਹ ਟਿੱਬਾ ਅਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਹਾੜੀ। ਜਦੋਂ ਅਬੂਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆ ਛੇਤੀ ਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਜਦੋਂ ਟੁਰਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਇਹ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਿੱਬੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਟਿੱਬੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਦਾ ਡੱਬਾ ਜੋ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਖੁੱਲਿਆ ਡੱਬਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਉਹ ਰੇੜਦਾ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਝਾੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡੱਬਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਲੱਡੂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਉਂ ਗਈ ਥੱਲੇ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਚੱਲਾ ਬੱਲਾ ਦਲੀਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਟਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਰੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰੇੜਿਆ ਫਿਰ ਮਗਰ ਭੱਜੀ, ਜਦੋਂ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਟੁਰ ਪਈ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਤੀ ਆ ਤੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ? ਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਖਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 2 ਲੱਡੂ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਿੱਬੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 1 ਲੱਡੂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਟਿਆ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰੇਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਫੌਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਈ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਆਈ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜੀ ਘਰ ਆਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਦਾਮ ਪਏ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੱਕੇ, ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਲੈ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਲਈ, ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਲਾ। 2 ਕਦਮ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੇਇਤਬਾਰਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਿਲਾ ਹਲੂ ਕੇ ਨਾ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਟ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ। ਉਹ ਆਖਰ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਖੜਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਦੋਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਨਾਨੀ ਐਡੀ ਅਕਲਮੰਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਦੋਨੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਔਰਤ ਸੀ ਇਹ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਬਟਨ ਦੇ ਹੈ ਸੀ ਸੋਨਾ। ਉਹ ਥੈਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਗਿਣਨ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੁਣ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੋਹੜ ਦੇ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ, ਗੋਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਰੁੱਗ ਸਾਰਾ ਤੋੜਿਆ ਕਰੇ, ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਲ ਸਵਾਬ, ਇੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਹਣੇ ਹਾਲਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ, ਦਰਖਤ ਹਿਲਦਾ। ਰਾਤ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਥੱਕ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਲਟਾਤੀ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਲਟਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ, ਠੱਗਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਫੇਰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਬੜਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਢੇਰੀ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਥੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਖਾੜ ਖਾੜ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਸੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇ ਨੱਠ ਲਏ ਉੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਗੜੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇਹ। ਉਹ ਨੱਠ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਉਤਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਥੱਲੇ, ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਲੱਭ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਸਿਲਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾਈ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਸਿਲਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਰਾ। ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਗਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।